Good morning to one and all. My voice is audible to you. Yes. Please acknowledge. Yes, ma'am, audible. వినిపిస్తున్నాయా? Yes, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Hello, good morning to one and all. My voice is audible to you. yes, ma'am, audible. Audible. Shall we start? Today's the important topics you are discussed are multiple access techniques. Hmm? We all are know basics of these multiple access techniques, but in detail here we discuss about that multiple access techniques. These are very very important. Whatever may be that advanced communication, that sending of information is very very important in the free space. So that is divided according to the techniques whatever used at the transmitting end. We have to transmit that information to this user end, that is the receiver end. Have to follow these techniques: multiple accessing, multiple multiplexing. Those are frequency division, multiplexing, or and time division and code division techniques. Hmm? So now I am sharing my screen to you, and with examples clearly here we discuss about that FDMA, TDMA, and CDMA, DMA, orthogonal hmm, frequency division multiple accessing. Okay, these are the basic concepts for communication engineers. Now my screen is visible to you. So carefully, please listen and understand the concepts and differences between those, and then have to write your own. Hmm? So first definition for multiple access: to allow many mobile users to share simultaneously a finite amount of radio spectrum in a most efficient way. To allow many mobile users to share simultaneously a finite amount of radio spectrum at a time, to share to many users. A most efficient way, various technologies have been developed, and the goal behind these methods is to handle as many calls as possible in a given bandwidth. That is call handling capacity. This concept is called multiple access. Multiple access. How to increase the capacity at a time? మనము ఎక్కువ మందికి ఒకేసారి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే హౌ టు యూజ్ దీస్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్. రేడియో స్పెక్ట్రమ్ని షేర్ చేసి అందరికీ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్. Multiple accessing is that means given bandwidth have to efficiently here we can utilize and have to share to the users. Okay, so the classification here, the classification is given: multiple access techniques, FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, frequency division multiple accessing, time division multiple accessing, code division multiple accessing, spatial division multiple accessing, two-dimensional. Hmm? That is advanced one. Multiple access techniques here. Multiplexing can create channels in frequency, time,
code, etc. And the corresponding terms are frequency division multiplexing, time division multiplexing, port division multiplexing. Sharing the limited bandwidth efficiently among many users is one of the main objectives of multiple access schemes. Interval. Sharing the limited bandwidth efficiency among many users is one of the main objectives of multiple access schemes. That's why digital communication, that means digital cellular system, one of the advantage is bandwidth, economical bandwidth nature. But actually, in analog system, the bandwidth is less when compared with digital communications or digital cellular systems. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకని ఎకనామికల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇన్ డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఎనలాగ్ అనేటప్పటికీ సో బై యూజింగ్ దిస్ టీడీఎంఏ సిడిఎంఏ ఎస్డిఎంఏ ఇన్ డిజిటల్ సెల్యులర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ ద బ్యాండ్విడ్త్ అనేది మనం యూటిలైజేషన్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ద బ్యాండ్విడ్త్ తక్కువ బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్స్ వై హియర్ ద టర్మ్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్. నేను చెప్పాను జనరల్గా అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్లో అయితే బ్యాండ్విడ్త్ తక్కువగా ఉంటుంది, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు స్టడీ చేసేటప్పుడు డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, 2 డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో. వన్ ఈజ్ ద బ్యాండ్విడ్త్, లార్జ్ బ్యాండ్విడ్త్ యూజ్డ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అనదర్ వన్ ఏంటో synchronization. Compulsory in a digital communication, the synchronization is necessary for receiving the data, correct data. అనేది these two are main disadvantages in digital communication. In analog communication, these are advantages. Bandwidth తక్కువగా ఉంటుంది, there is no without any synchronization able to receive the correct data. బట్ డిజిటల్కి వచ్చేటప్పటికి రెండు డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్. బట్ సెల్యులర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ పాయింట్ అడ్వాంటేజెస్లో పెట్టేశారు, ఏమని ఎకనామికల్ బ్యాండ్విడ్త్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే లిమిటెడ్ బ్యాండ్విడ్త్ కూడా ఎఫిషియెంట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ దీస్ యాక్సెసింగ్ టెక్నిక్స్. టీడీఎంఏ, సిడిఎంఏ, ఎస్డిఎంఏ యూజ్ చేసుకుని ఎఫిషియెంట్గా లిమిటెడ్ బ్యాండ్విడ్త్ అయినా సరే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువ యూజర్స్కి మనము సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో దట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ మోర్ ఎకనామికల్ హియర్ ఇన్ ది సెల్యులర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, వేరేస్ ఇన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో here one example is given. Please, my screen is visible to you. Please respond. My voice is audible to you. Respond అవ్వండి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? దాడు కనిపించిందా స్క్రీన్? ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుందా? 73 రాజారావు. Okay, so here this is a highway is an best example for to differentiate TDMA, FDMA, SDMA. So here on a highway is given. So here the analogy of highway with several lanes given, first, second, third lane, gives the simple example of multiple access methods such as SDMA, FDMA and TDMA. In this figure, the medium is a highway, the users are cars and the interference is due to accidents. Accidental interference, otherwise there is no interference. Okay, here SDMA or FDMA. So here this is a one lane, another one. At a time 3 cars enter into these lanes. That means different lanes. Here it indicates that this is one frequency, this is another frequency, this is another frequency. Different frequencies.
indicates అంటే the different cars అన్నమాట, different frequencies at a time simultaneously enter అయిపోవచ్చు. This is the example for FDMA. There is no accidents ఎందుకంటే ఈ 3 are at different ways. ఇది ఫస్ట్ లైన్లో అవుతుంది, సెకండ్ థర్డ్ లైన్లో అవుతుంది కాబట్టి అండ్ డిఫరెంట్ అనమాట. డిఫరెంట్ వేస్ ఇండికేట్స్ దట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎస్డిఎంఏ ఆర్ ఎస్డిఎంఏ. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇన్ దిస్ వన్ హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ కార్ అండ్ అనదర్ కార్ ఇన్ వన్ వే, ఈ థర్డ్ లైన్లో వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ కార్ అండ్ దిస్ కార్ యూజెస్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దే ఆర్ మెయింటైన్ వన్ వేలోనే వెళ్తున్నాయి, బట్ దే ఆర్ మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్. ఇది ఫస్ట్ వెళ్తుంది, దిస్ వన్ ఇది సెకండ్, మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది అంటే డిస్టెన్స్, టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నదన్నమాట. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందంటే ఏంటి, అక్కడ టైం డిఫరెన్స్ ఉంది. దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ వే, సేమ్ వే, బట్ దే ఆర్ place some distance between those cars. That means there is a time difference is there, but they are using same way ante emana frequency, same frequency. So these two are on time division multiple accessing, and these indicates that FDMA, frequency division multiple accessing. This is the best example. Okay, and another example also given for FDMA, TDMA and CDMA also. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో అది కూడా చూద్దాం. ఎందుకని చెప్తున్నాము అంటే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు. అది గుర్తుండిపోతుంది ఆ డయాగ్రామ్ అని కానీ, ఓహో ఇలా చెప్పారు మేడం ఇది కానీ. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్. సో వెరీ good concepts here, and that's why ikkada inko second example is given in this one. In this second example, please listen, very interesting example. Imagine a large room with a group of people. Imagine a large room, like let us say some auditorium laga. Large room with a group of people divided up into pairs ga divide chesam. Conversation of each pair is independent of conversation of other pairs. ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. దీస్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, ఎవరు మాటలు వాళ్ళవి ఉన్నాయి. ఫర్ దీస్ కాన్వర్జేషన్ టు టేక్ ప్లేస్ వితౌట్ ఇంటరప్షన్ ఫ్రమ్ అదర్ కాన్వర్జేషన్స్. మన ఇద్దరు ఉన్నారు, మీరు మీ ఫ్రెండ్ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు పక్కన కూర్చొని, పక్కన ఇంకో వేరే పేరు ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. అలా పెద్ద రూమ్లో అందరూ మాట్లాడేసుకుంటూ ఉన్నారు. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, అదేంటి డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మీరు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళ వల్ల మీకేం డిస్టర్బెన్స్ అవ్వట్లేదు. It is necessary to define an isolated environment for each conversation. In this example, the room should be considered as a slice of the radio spectrum. Room అనేది ఏంటన్నా అంటే స్లైస్ ఆఫ్ ద రేడియో స్పెక్ట్రమ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన బ్యాండ్ విడ్త్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నమాట. Specifically allotted to this group of people. Imagine each pair communicating through cellular telephones or radios. Imagine pair అనేది ఏంటంటే మీరు సెల్యులర్ ఫోన్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నారు అన్నది. ఈచ్ పేర్, ఇమాజిన్ ఈచ్ పేర్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ సెల్యులర్ టెలిఫోన్స్ ఆర్ రేడియోస్. ఆ టోటల్ రూమ్ వచ్చి ఒక స్లైస్ ఆఫ్ రేడియోస్. ఈచ్ పేర్ వచ్చేసి సో సెల్యులర్ టెలిఫోన్స్ ఆర్ రేడియోస్ మాట్లాడుతున్నారు, కమ్యూనికేట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇందులో, FDMA. Applying an FDMA system to this analoging, the single large room slice of spectrum would be partitioned
with many dividing walls. ఆ పెద్ద రూమ్ అని చిన్న చిన్న రూమ్స్గా చేసాము. డివైడింగ్ ఆర్ పార్టీషన్డ్ విత్ మెనీ డివైడింగ్ వాల్స్ and creating a large number of smaller rooms like in this figure 16.5 channel allocation. This is a room అని తీసుకున్నాం. సో ఆ రూమ్ని ఏం చేస్తున్నారు, పార్టీషన్ చేస్తామంట, వాల్స్ కట్టి చిన్న చిన్న రూమ్స్గా చేస్తాం, చిన్న చిన్న రూమ్స్గా చేసేస్తాం. ఓకే, లైక్ దిస్ వన్, ఒక రూము, ఇదొక రూము, ఇదొక రూము, ఇదొక రూము, ఇదొక రూము, అలా రూమ్స్గా డివైడ్ చేసేస్తాము. A single pair of people would enter each small room and hold their conversation. ఆ రూమ్లోకి ఒక్కొక్క పేరు వెళ్ళి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. హోల్డ్ దే కాన్వర్జేషన్. ఈచ్ రూమ్ ఈజ్ లైక్ ఏ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్. చూడండి, ఒక్కొక్క రూమ్ వచ్చి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్. నో వన్ ఎల్స్ కుడ్ యూజ్ ద రూమ్. ఆ రూమ్లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ రూమ్ని యూజ్ చేయడానికి అవదు. అంటే ఏంటి, వన్స్ మనం ఛానల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రూమ్ వచ్చి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ అన్నట్టు, ఒక పేరు ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అందులో ఉన్నారు అంటే పేరు ఆ ఛానల్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు. ఆ ఛానల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు, అంటే ఆ ఛానల్ని యూజ్ చేయరు. ఇంకా నెక్స్ట్ రూమ్ ఏమైనా ఖాళీ ఉంటే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట, లైక్ దట్. సో నో వన్ ఎల్స్ కుడ్ యూజ్ ద రూమ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటిల్ ద కన్వర్జేషన్ వాజ్ కంప్లీట్. సో ఆ రూమ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దే హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ దే కంప్లీటెడ్ దేర్ కన్వర్జేషన్. ఆ రూమ్లో వాళ్ళు మాట్లాడేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత, బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ఓకే, regardless of whether the parties are actually talking. When the conversation is completed, the first pair of people would leave and another pair would then be able to enter the small room. The method of providing multiple access capability by transmitting the signal simultaneously in a non-overlapping frequency band is called FDMA. Non-overlapping frequency band is called FDMA. ఓకేనా? సో రూము, పెద్ద రూమ్ అనేది ఒక స్పెక్ట్రము. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము, స్మాల్ రూమ్స్గా చేసేస్తున్నాము, అంటే ఛానల్స్గా డివైడ్ చేసేస్తాం. సో ఒక్కొక్క ఛానల్ ఒక్కొక్క యూజరే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ అ FDMA. దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ఇదొక రూము, ఇదొక రూమ్, అంటే ఛానల్ 1, రూమ్ 1, ఛానల్ 1, రూమ్ 2, ఛానల్ 2, లైక్ ఈ ఛానల్ అనేది ఒక్కడే యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇది యూజ్డ్ బై వన్ యూజర్, యూజ్డ్ బై అనదర్ యూజర్, యూజ్డ్ బై అనదర్ యూజర్. ఎప్పుడు ఈ ఛానల్ ఆర్ ఈ రూమ్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది, మనం ఈ ఛానల్లో ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ వర్క్ ఈ ఛానల్ మీద కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఛానల్ అనేది ఖాళీ అవుతుంది. అప్పుడు అగైన్ హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఛానల్ అంటిల్, otherwise we cannot. So this is example for FDMA, frequency division multiple accessing. Okay, then TDMA. In TDMA environment, each of the small rooms would be able to accommodate multiple conversations simultaneously. In TDMA environment, each of the small rooms would be able to accommodate multiple conversations. ఒక స్మాల్ రూమే మల్టిపుల్ కాన్వర్జేషన్స్కి అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది అంట సైమల్టేనియస్లీ. ఏంటి, ఎలాగా అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ఎ 3-slot TDMA system, with a 3-slot TDMA system,
Each room would contain up to 3 pairs of people. Children, would contain up to 3 pair of people with the different pairs taking turns talking. With the different pairs taking turns talking. According to this room, each pair can speak for 20 seconds during each minute. ఒక్కొక్క మినిట్లో 20 seconds ఒక్కొక్క పేరు మాట్లాడతారు. Pair A would use 0.01 through 0.20 seconds. Pair B would use pair B would use 21 through 40 seconds. And pair C would use 41 to 60 seconds. ఒకే రూము ఆన్ టైమ్ షేరింగ్. ఒకే రూమ్ అంటే ఒకే ఛానల్. రూమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ఛానల్. ఒక్క ఛానల్ ఎంతమందికి అకామిడేట్ చేస్తున్నారు? 3కి అకామిడేట్ చేస్తున్నారు 1 అవర్లో. 1 minute. ఫస్ట్ 20 seconds 1 పేర్కి, 20 నుండి 40 secondsకి, 21 నుంచి 40 secondsకి అనదర్ పేర్కి, 41 నుంచి 60 secondsకి అనదర్. However, even if there were fewer than 3 pairs in the small room, each pair would still be limited to 20 seconds per minute. Figure 16.6 shows this one. Time slots in TDMA. Time slot 1, time slot 2, time slot 3. ఇప్పుడు చూడండి, in y-axis frequency, this is the time. So here we can observe that frequency is same for all those time slots. The time is different. ఇక్కడ 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60, like that. Time is shared but frequency is same. Room is same. The 3 pairs are entered on different timings they are used. This is the time division multiplex. In this case, these diagrams are very, very important when you are writing multiple axis techniques. TDME అనగానే ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. FDME అనగానే ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. In this one చూడండి, frequencies are different but the time is same. The frequencies are different, the time is same. అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ రూమ్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎట్ ఏ టైమ్. అంటే మల్టిపుల్ ఛానల్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఓకే, సో దిస్ FDMA యూజ్డ్ ఫర్ అనలాగ్ సెల్యులర్ సిస్టంలో యూజ్ అవుతుంది. TDMA యూజ్డ్ ఇన్ డిజిటల్. This is example for TDMA. Then CDMA, please carefully listen. CDMA, using the CDMA technology, all the little rooms would be eliminated. ఆ వాల్స్ ఏమైతే కట్టామో అవన్నీ తీసేసారు. జస్ట్ మెయిన్ హాల్, ఆడిటోరియం లాగా పెద్ద హాల్ ఉంది. All pairs of people would enter the single large room. All pairs, under our spectrum space. Each pair would be holding their conversation in a different language, and therefore they could use the air in the whole room to carry their voices while experiencing little interference from the other pairs. ఇక్కడ చూడండి, పెద్ద రూమ్, చిన్న రూమ్లన్నీ తీసేసారు. లార్జ్ the pairs that are entering the room. అంటే pairs is nothing but a telephone for users. Use the telephone users.
ఇక్కడ ఈచ్ పేర్, ఇక్కడ కండిషన్ ఈచ్ పేర్ కెన్ కన్వర్ స్పీక్స్ విత్ అదర్ విత్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, దేర్ కాన్వర్జేషన్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. అప్పుడు ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఒకే రూమ్లో ఉన్నాం, నేను మా ఫ్రెండ్ వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, నీవు నీ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, వేరే వాళ్ళు హిందీ మాట్లాడుతున్నారు, వేరే వాళ్ళు వేరే 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 మాట్లాడుతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఎవరు డిస్టర్బ్ అవ్వట్లా, ఎందుకంటే అవర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళదే. నువ్వు మాట్లాడింది అంటే నాకు తెలియదు, సో దట్ ఈస్ నేను మాట్లాడింది నీకు తెలియదు. ఎందుకంటే అంటే అన్న లాంగ్వేజ్ అయితే తెలీదు. నేను తెలుగు అమ్మాయిని, మీరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళు కర్ణాటక వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అనుకోండి. యూ డోంట్ నో అవర్ లాంగ్వేజెస్. నాకు అసలు ఇంగ్లీష్ రాదు, మీరేం మాట్లాడినా తెలియదు, నేను తెలుగులో మాట్లాడేది. మ్యామ్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నారు మ్యామ్. ఉన్నారా? ఇప్పుడే అలా వచ్చేసాను. ఓకే అండి. other, so different languages there are, so they don't know other languages. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు తెలియదు, నేను మాట్లాడేది మీకు తెలియదు, లైక్ దట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్ఫిరెన్స్. తెలియదు నాకు అంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. టోటల్ స్పెక్ట్రమ్ ఎట్ ఏ టైము ప్లేస్ చేసేస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సౌండ్ పొల్యూషన్ అంతే. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, సో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం అర్థం కావట్లేదు, కానీ లిటిల్ బిట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్. అదర్వైజ్ మనం స్లోగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి, పక్కన వాళ్ళు డిస్టర్బ్ కాకుండా, మన లాంగ్వేజ్ మనది, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళదే. విందాం అనుకున్నా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందాం అనుకున్నా నాకు తెలీదు. సో ఐఎమ్ అనైబుల్ టు decode their language, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో దట్ లాంగ్వేజ్. అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముంది, పబ్లిక్గానే యూజింగ్ దట్ టోటల్ స్పెక్ట్రమ్ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్. చూడండి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్లో ఇస్తారు. The air in the room is analogous to a wideband carrier, and the languages represent the codes assigned by the CDMA system. In addition, language filters would be incorporated. For example, people speaking French will hear virtually nothing from those speaking another language, say Russian. నేనైతే తెలుగు, కన్నడ, హిందీ అలా చెప్పాను. నేను ఫ్రెంచ్, రష్యన్, నిజమే కదా, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి రష్యన్ తెలియదు, రష్యన్ వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ తెలియదు. ఏముంటుంది, ఏమి నథింగ్, వాళ్ళకి ఏమి అర్థం కాదు కదా. సో లైక్ దట్ అనమాట. అంటే కోడింగ్ అనమాట. నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, నా కోడ్ నేను మాట్లాడిందంతా కన్వర్ట్ చేస్తాము డిఫరెంట్ కోడ్లో. వేరే వాళ్ళు మాట్లాడింది అనదర్ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తాం. సో నువ్వు మాట్లాడింది వాళ్ళు మాట్లాడింది ఓవర్లాప్ చేసి పంపించేస్తాం. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసేయచ్చు, సేమ్ టైమింగ్ యూజ్ చేసేయచ్చు. బికాస్ కోడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అట్ ఏ టైం డిఫరెన్స్ లేదు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒకే టైంలో. సో అందరు దట్ ఈస్ యూజర్స్ దే కెన్ యూజ్ దట్ ఛానల్, సేమ్ ఛానల్ యూజ్ చేయొచ్చు, సేమ్ టైమింగ్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, that is the advantage of code division multiple accessing, but the code is different. నేను మాట్లాడేది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, నువ్వు మాట్లాడేది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఆ కోడింగ్ ఆ డిఫరెంట్గా చేయడానికి ఇట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ నెససరీ. అవును కదా, ఆ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆఫ్ ది బ్యాండ్ విడ్త్ని ఆక్యుపేట్ చేస్తుంది. బట్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకేసారి ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసేసుకుంటాం, సేమ్ టైమింగ్లో మనము ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. దట్స్ వై ద CDMA కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్ ఈజ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ when compared with TDMA and FDMA. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చారు. సెకండ్ పాయింట్, additional pairs
could be added, each speaking a unique language. అంటే యూనిక్ లాంగ్వేజ్ ఎవరి లాంగ్వేజ్ వాళ్ళది, defined by the unique code. Here different language and different code until the overall background noise. Interference from other users made it too difficult to hold a clear conversation. Okay, by controlling the voice volume, నేను అదే చెప్పాను కదా, చిన్నగా మాట్లాడుకోండి. సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ చూడండి, వాయిస్ వాల్యూమ్ అంటే నేను గట్టిగా మాట్లాడేస్తుంటే ఏ లాంగ్వేజ్లో వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, స్ట్రెంగ్త్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అది కన్వీనియంట్ లెవెల్. సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ బై కంట్రోలింగ్ ద వాయిస్ volume, that is the signal strength of all users, to a minimum, the number of conversations that takes place in the room could be maximized. The maximum number of users per carrier. Okay, the method of providing multiple access capability based on a spread spectrum system is called CDMA. స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ సిస్టమ్. మీకు ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో ఆ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ తీసేసి కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ. అవును కదా, అవును. మీకు స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉందా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో, లేకపోతే కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఇచ్చారా? అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్లో వచ్చేటప్పుడు స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉందా మీకు? ఏమా ప్లీజ్ ఆన్సర్ టు మీ. ఆర్ యూ స్టడీడ్ దిస్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్? Please acknowledge. Are you studied or not? Spread spectrum. ఏం మాట్లాడండి, సిలబస్ కూడా గుర్తులేదా? స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ చదివారా? డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్, ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్. These topics are covered in analog communication or not? Anybody from your class? నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, వింటున్నారు అసలు? రాజశేఖర్ నెంబర్ 12 రాజశేఖర్. మీకు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్లో స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనలాగ్ కవర్ అయిందా? డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ టాపిక్స్ కవర్ అయ్యాయా? సిలబస్లో ఉన్నాయా? సిలబస్లో? ఓకే. సో the CDMA is one of the important technology in spread spectrum system. That is two types of three types of spread spectrum systems are there. Direct sequence spread spectrum, frequency hoping spread spectrum, so time region spread spectrum. But frequency and direct sequence spread spectrum has so many advantages are there. సో అది చాలా అప్లికేషన్స్ అన్నమాట కమ్యూనికేషన్స్లో. సో ద స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ modulation techniques are very, very important topic. So it has so many applications are there. In a military applications, direct sequence frequency hoping spectrums are used. In a radar also for calculating the distance of object in the air. Also by direct sequence spectrum are used. సో మీరు కనుక మనకి టాప్ అండ్ షెల్లింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక తీసుకుంటే లాస్ట్ చాప్టర్లో ఇంకా ఆ లాస్ట్ చాప్టర్స్లో ఉంటుంది స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ మాడ్యులేషన్. సో ఆ చాప్టర్ కనుక మీరు స్టడీ చేస్తే సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది తెలుసుకోండి. అప్లికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో
So in that one CDMA that can be used. CDMA level అంటే లార్జ్ బ్యాండ్ విత్, అంటే ఒకేసారి ఇచ్చిన స్పెక్ట్రమ్ అంతా యూజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ లార్జ్ బ్యాండ్ విత్ అండ్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ లో, ఈవెన్ దో థర్మల్ నాయిస్ సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా, థర్మల్ నాయిస్ దానికంటే తక్కువగా కూడా సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. అదే స్పెక్ట్రంలో, సేమ్ స్పెక్ట్రంలో ఎఫ్ఎం ఏఎం సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ కూడా చేసేయచ్చు. దే హ్యావ్ అ హై సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ this spectrum signal also transmitted and CDMA signal also transmitted without knowing అన్నమాట. దట్ థర్మల్ నాయిస్ కంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంత సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉండి కూడా సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఓవర్లాపింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ CDMA and compared with TDMA and FDMA. The military purpose, this can be used more secured when compared with the other ones. Okay, all users share same frequency and at the same time, but each user has own spreading code to encode data. Spreading code to encode data. అంటే సుడో ర్యాండమ్ జనరేటర్ ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి సుడో ర్యాండమ్ కోడ్స్ తీసుకొని ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి దెన్ దట్ సిగ్నల్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. So many application in satellite communication also this spread spectrum with CDMA is used. Wide applications are there. The communication లో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్ టు డూ దట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు కనుక వీలైతే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే డిఆర్డిఓకి వెళ్ళండి, మిలిటరీకి వెళ్ళండి, ఇస్రోకి వెళ్ళండి. అవన్నీ చూస్తే సో మన కమ్యూనికేషన్ చదివి ఏమి తెలియదా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్తే మనం చదివిని ఇవే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాకు మీ సూపర్ సీనియర్ ఒక అమ్మాయి, ఇప్పుడు కాదులేండి, ఒక 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ ఒక అమ్మాయి ఇస్రోలో సెలెక్ట్ అయింది. అమ్మాయి చెప్పే, అప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో రాడార్ అయి చెప్పేదాన్ని. అప్పుడు తను చెప్పింది నాకు, స్కాల్నిక్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నాం మేడం మేము ట్రైనింగ్. స్కాల్నిక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిఫర్డ్ దట్ స్కాల్నిక్. దట్ ఈస్ అన్ ఫర్ రాడార్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. దట్ మీన్స్ రాడార్ కమ్యూనికేషన్. అందులో మీరు స్కాల్నిక్ కనుక చూస్తే ఈవెన్ దెన్ విత్ వాల్యూస్తో సహా వేసేస్తారు. ఇదిగో ఇలాగా ఎలాగ జరుగుతుంది, ఇదిగో ఇంత వాల్యూ వస్తుంది, ఇంత వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు అలాంటి ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు మీకు అబ్బా నేను బాగా చదివాను, నేను చదివిందంతా ఇక్కడ చేస్తున్నాను అని మీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఎర్న్ సో హైక్ చాలా ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు వేరే వాటికి వెళ్తే, సాఫ్ట్వేర్ కానీ వేరే కానీ. కానీ సాటిస్ఫాక్షన్, జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం చదివింది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అది అచీవ్ అయితే కనుక దట్ ఈజ్ అన్ మోర్ సాటిస్ఫైడ్, చాలా బాగుంటుంది. అందుకనే మీరు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి, చూస్తే అన్నీ ఇవే అన్నమాట. కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ అంతా మనమే చూస్తాం. రాడార్ కదా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది. మిలిటరీ అంటే ఏంటంటే ఎనిమి ఆబ్జెక్ట్ చేయటము, వాళ్ళు ఏం కోడ్ చేశారో తీసుకోవడము, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారో డికోడ్ చేయటము, మనం జామింగ్ అండ్ యాంటీ జామింగ్ ఉంటుంది. పాప చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మీరు ఆ సైడ్ వెళితే, ఆ సెక్టర్స్ సైడ్కి వెళ్తే. తర్వాత ఈవెన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ కూడా. సో ఏరోప్లేన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, టైమింగ్స్ ఏంటి, వాటి ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అంతా రాడారే కదా. ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అక్కడ కూడా స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చారు. ట్రాకింగ్ ఏంటి, అది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో వెళ్తుంది, ఎంత హైట్లో వెళ్తుంది, ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఎంత హైట్ వచ్చింది, అదంతా మన కమ్యూనికేషనే కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే సెన్సార్స్ అండ్ VLSI కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మీకు ఎందుకు మీరు కమ్యూనికేషన్ చిన్న చూస్తున్నారు నాకైతే అర్థం కాదు. కానీ సో ప్రతి ఒక్కటి ఈవెన్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, అక్కడంతా యూజ్ చేసేది రాడార్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈయన
డిఆర్డిఓ అంతా కమ్యూనికేషన్, ఇస్రో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అంతా కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్. బట్ కమ్యూనికేషన్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. మీరు పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నారు, కోడింగ్, విఎల్ఎస్ఏ సెన్సార్స్ పెడుతున్నారు, అండ్ అదర్ మెకానికల్ అండ్ ట్రిపుల్ అన్ని పవర్ అయితే ట్రిపుల్ మెకానికల్ అంటే మోటార్స్, బట్ కోడింగ్ అయింది సిఎస్సి. కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ అలాట్మెంట్ కానీ, రాడర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కానీ అంత కమ్యూనికేషన్ అంతా మీరే. మెయిన్ పార్ట్ అంతా కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్స్. సో నాకు సీనియర్ ఆయన వచ్చాడు ఇక్కడికి. వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పారు, సో సో మెనీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్, బట్ జాబ్స్కి తగిన వాళ్ళు రావట్లేదు. స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ jobs because they are don't know the fundamentals about the communication. నాలెడ్జ్ ఏం లేదు అందులో. ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీలో సీనియర్ ఆయన వచ్చాడు. చాలా ఉన్నాయండి జాబ్స్, కానీ స్టూడెంట్స్కి అంత నాలెడ్జ్ లేదు, వాళ్ళు అసలు ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి. అలాంటి జాబ్స్ ఎలా ఇస్తారు మనకి? అది మనం కనుక అంత నాలెడ్జ్ లేదు అనుకోండి, మనకి ఏమి తెలియలేకుండా ఏదో రికమెండేషన్ తోటి అలాంటి జాబ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏరోప్లేన్స్ హైట్ మెషర్ చేయడం మనకు రాలేదనుకో, నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, తప్పుడుగా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, క్రాష్ అయిపోతుంది, మంది ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి. అలాంటి జాబ్స్కి ఎలా ఉండాలి? మంచి నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఉండాలి. హ్యావ్ టు గెయిన్ దట్ వన్. సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ అప్లికేషన్స్. నేను అందుకే నన్ను అనుకుంటూ ఉంటాను, ఎందుకు చక్కగా ట్రైనింగ్ అని తీసుకుని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని గేట్ రాసి మేము వర్త్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ మేము చేయగలం ఆ జాబ్స్ అని మీరు ఎందుకు వెళ్ళకుండా అలా ఉంటున్నారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మా టైంలో అయితే మమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళనిచ్చేవాళ్ళు కాదనుకోండి, ఇంత ఇది లేదు. మరి మీకు చాలా ఇది ఉంది కదా, ఇదివరకు అంత కాదు కదా. సో ట్రై టు దోస్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్. మీరు ప్లేస్ అవ్వకపోతే అలాగా అలాంటి జాబ్స్లో ఎవరెవరు రికమెండేషన్స్తో వెళితే అంతే అలానే ఉంటుంది, వెనకబడిపోతాం అన్ని కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి, తెలియగల వాళ్ళు వెళ్ళి అలాంటి జాబ్స్ కష్టపడి గెయిన్ చేసుకుని నాలెడ్జ్ ఎంటర్ అయితే, సో యు ఆర్ ద యూత్, యు ఆర్ వెరీ స్ట్రెంగ్త్ టు అవర్ కంట్రీ. అక్కడి నుండి వస్తారు వేరే వాళ్ళు, వేరే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చేస్తారులే వీళ్ళు చేస్తారులే. So think once again about your future. How to gain more knowledge and write GATE exam, and qualify in the GATE examination, and try to place in government sectors like DRDO, ISRO, BEL, and any other military public. Okay, now. So next class onwards, we will discuss about in detail what is FDMA, ఎలాగా ఛానల్స్ మనకి షేర్ అవుతుంది, డివైడ్ చేసుకుంటాము, TDMA ఎలాగా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అండ్ all of you, I requesting all the students to ready for examinations also. July first week onwards we have a continuous examinations. So first mid ఉండొచ్చు, సెకండ్ మిడ్ ఉండొచ్చు, వెంటనే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉండొచ్చు. ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ వన్. ఎందుకంటే ఈ జులైలో మొత్తానికి అన్ని ఎగ్జామ్స్ అవగొట్టేసేస్తే మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ వస్తే మళ్ళీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి, సో అందుకని ఈ జులైలో మీకు వరుసగా ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కండక్ట్ చేసేస్తారు. అందుకనే రెడీగా ఉండండి. అసైన్మెంట్కి నేను కోడ్ పంపించాను, అందులో పెట్టేసానండి. సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, అవి నోట్స్ లాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మీ అలా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బోర్డ్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నట్టే యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకేనమ్మా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
Okay, shall I end this meeting? Okay, thank you.